प्रोग्राम अज दी गल दर्शकों का स्वागत करती हाँ। प्यारे दर्शकों, अज का साडा विषय है अंगदान महादान। बहुत दान की जिहड़ी प्रक्रिया है साडे देश बहुत महान है, तो जदों गल जुड़ती है किसी दी जान बचाउण दी तां इह दान होर भी वड्डा हो जाता है। ये जिहड़ा अंगदान है उसके नाल बहुत सारिया गंभीर बीमारियां नाल जूझ रहे व्यक्तियों की जिंदगी लिए एक तोहफा बन के आता है। इस नाल असी बहुत सारिया जिंदगियां नूं बचा सकते हाँ तो जीवन तौर जिहड़ी है उन्हां दी उहनूं सुखाम भी कर सकते हाँ। तो अज की गल दे विच असी अपने दर्शकों नूं जाणू करवाउण लई कि अंगदान महादान किवें है, असी उस जोड़ी नूं इत्थे सद्दा दिता है दूरदर्शन दे विहड़े च, जिन्हां ने अपनी बहुत ही नन्ही जी बच्ची दे अंगदान कीते। कोई इहो जिहियां स्थितियां बणीਆਂ तो उन्होंने अज पूरा देश जान रहा है। मानयोग प्रधानमंत्री जी ने भी अपने सुनेहे दे विच मन की बात विच इस जोड़ी की तारीफ की कि जिन्हां ने इन्ना वड्डा फैसला लिया तो अपनी नन्ही जी बच्ची दे अंगदान करके उस समाज नूं उत्साहित किया कि जेकर अजिही नौबत आवे तो सानू मानवता की सेवा लई अगे आउणा चाहिए है। उंज भी भारत दे विच 13 अगस्त का दिन अंगदान विश्व अंगदान दिवस वजों मनाया जाता है, पर कहते नेक कामां दा कोई समा नहीं हुंदा, अंगदान करन दा कोई भी समा हो सकता है। तो आओ मैं तुहानूं इस जोड़ी नाल मिलाउंदी हाँ। मेरे बिल्कुल नाल बैठे ने सरदार सुखबीर सिंह संधू जी, जिहड़े कि खेतीबाड़ी विकास अधिकारी ने, फ्रीडम फाइटर परिवार दे विचों ने, ते अपने परिवार दीआं उन्हां रवायतां नूं कायम रखते हुए इन्हां ने अजिहा कारज कीता कि अपनी नन्ही बच्ची दे अंगदान करके समाज नूं एक सार्थक सुनेहा जिहड़ा है वो दिता। ते इन्हां दी हम सफ़र सुप्रीत कौर जी जिहड़े कि किते वजों साइंस अध्यापका ने, तो जिहड़े भी बहुत अगाह वधू सोच के मालिक ने, और एक माँ लई कितना मुश्किल होंदा है अपने छोटे नन्हे बच्चे वाला इस तरह दा सारा दौर वेखना, पर इन्हां ने उहदे विच बड़ा हौसला रखिया तो समाज नूं चंगा सुनेहा देंदियां अपना जिहड़ा नेक कर्म है वो कीता। ते आओ असीं गलबात दा सिलसिला इन्हां दे नाल शुरू करते हाँ। तो सब तो पहला संधू साहब मैं तुहानूं पुछना चाहांगी कि जदों अंगदान की गल चलती है जां तुसीं 2 बरे पिछे मुड़ के देखते हो तो 2 बरे पहलां तुहाडी छोटी बच्ची नूं कोई समस्या आई है बाबत नूं, तां उस वेले की स्थितियां सी घर दीआं, तुहाडी मनोवस्था किस तरह की सी, ते तुसीं ये फैसला किवें लिया कि इस बच्ची दे अंगदान करके किसी दी जान बचाई जा सकती? साडे परिवार दे विच अबाबत दा आउणा बड़ा खुशियां भरिया माहौल सी साडे, पर अचानक 24 दिन दी जद होई तां उहनूं दिल दा दौरा पिया, जिहदे करके असीं उहनूं हॉस्पिटल लैके गए। समस्या सानूं पता लग गई कि जो इहदे जन्म तो पहलां एक बीमारी इहदे सिर दे विच वेन ऑफ गैलन मालफॉर्मेशन नां दी रोग सीगा, जिहदे करके इहदा दिल सही काम नहीं सी कर रहा। सो उस वेले इलाज के लिए सानूं नज़दीकी जो संभव इलाज मिल सकता सी PGI चंडीगढ़ विखे गए, जिथे डॉक्टरां ने बहुत मेहनत के नाल उस बच्ची नूं जीवित रखने की कोशिश की, क्योंकि एडे छोटे बच्चे का ऑपरेशन जिहड़ा वो संभव नहीं सी। बिल्कुल। तो जेकर बच्चा 6-7 महीने का हो सकता तो उहदे ऑपरेशन का रिस्क लिया जा सकता सी। सो इस करके जदों सानूं ये एहसास होया कि साडा बच्चा जिहड़ा वा बहुता समा साडे कोल नहीं रहना, तो एक दिन जदों 39 दिन की तकरीबन हुई तो उस दिन उसनूं अचानक दोबारा जो दिल का दौरा पिया, तो डॉक्टरां ने कहा कि हुण बच्ची का जिहड़ा दिमाग है वो डैड हो चुका, तो ये बच्चा हुण साडे कोल बहुता समा नहीं। तो उस वेले असीं भरे मन दे नाल फिर ये डिसीजन लिया कि क्यों ना साडा बच्चा जिहड़ा एडा सोहना खूबसूरत बच्चा साडे विहड़े आया सीगा, क्यों ना असीं इस बच्चे नूं किसी होर दे शरीर दे विच वेखीए। तो फिर असीं इस फैसले ते आए कि क्यों ना इस बच्ची दे अंग जिहड़े वो दान कर दिते जाण। बिल्कुल। सुप्रीत जी, माँ वास्ते बड़ा भावुक समा हुंदा है, तो उंज भी कहते ना धी घर दी लोह हुंदी है, फुल्लां जी खुशबू हुंदी है, तो धी दा इस तरह का दुख वेख के तुसीं बड़ा जिगरा करके तुसीं इस तरह का फैसला लिया। तुसीं उस वेले तुहाडी मनोवस्था भी किस तरह की सी? जिवें संधू साहब ने दस्सिया भी उन्होंने मानवता की सेवा लई ये कर्म जिहड़ा कीता, कि तुहानूं इस लई किस तरह अपने आप नूं तैयार करना पिया? मेरी बेटी जी अबाबत कौर बहुत जीवन लिए उन्हें संघर्ष किया, बीमारी दे नाल लड़ते हुए उन्हें अपने आप नूं जीवित रखने लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन बार बार वो मुश्किल समय दे विच जदों निकल रही सी तां वो सारी स्थितियां जिहड़ियां ने वो असीं अखीं देखियां सी। सो सानूं लग रहा सी कि जेकर बच्ची इन्ना संघर्ष कर रही है तो किसी मकसद लिए वो संघर्ष कर रही है, क्योंकि स्थिति जिहड़ी सी वो सही नहीं सी उहदी। सो
ਉਹਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕੇ ਉਤਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਨਿਰਣਾ ਪੱਕਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਿਰਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਦਾਨ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਲਿਆ ਕਿ ਅਬਾਬਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਧੜਕਦੀ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਦਾਨ ਮਹਾਦਾਨ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਤੇ ਆਓ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। हमारे देश में परमार्थ को इतना ऊपर रखा गया है कि दूसरों के सुख के लिए लोग अपना सर्वस्व दान देने में भी संकोच नहीं करते। इसलिए तो हमें बचपन से शिवी और दधीची जैसे देह दानियों की गाथाएं सुनाई जाती हैं। साथियों, आधुनिक मेडिकल साइंस के इस दौर में ऑर्गन डोनेशन किसी को जीवन देने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। कहते हैं जब एक व्यक्ति मृत्यु के बाद अपना शरीर दान करता है तो उससे 8 से 9 लोगों को एक नया जीवन मिलने की संभावना बनती है। संतोष की बात है कि आज देश में ऑर्गन डोनेशन के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। साल 2013 में हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन के 5000 से भी कम केसेस थे, लेकिन 2022 में ये संख्या बढ़कर 15,000 से ज्यादा हो गई है। ऑर्गन डोनेशन करने वाले व्यक्तियों ने, उनके परिवार ने वाकई बहुत पुण्य का काम किया है। साथियों, मेरा बहुत समय से मन था कि मैं ऐसा पुण्य कार्य करने वाले लोगों के मन की बात जानूं और इसे देशवासियों के साथ भी शेयर करूं। इसलिए आज मन की बात में हमारे साथ एक प्यारी सी बिटिया, एक सुंदर गुड़िया के पिता और उनकी माताजी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। पिताजी का नाम है सुखबीर सिंह संधू जी और माताजी का नाम है सुप्रीत कौर जी। ये परिवार पंजाब के अमृतसर में रहते हैं। बहुत मन्नतों के बाद उन्हें एक बहुत सुंदर गुड़िया, बिटिया हुई थी। घर के लोगों ने बहुत प्यार से उसका नाम रखा था अबाबत कौर। अबाबत का अर्थ दूसरे की सेवा से जुड़ा है, दूसरों का कष्ट दूर करने से जुड़ा है। अबाबत जब सिर्फ 39 दिन की थी तभी वो ये दुनिया छोड़कर चली गई, लेकिन सुखबीर सिंह सिंधु जी और उनकी पत्नी सुप्रीत कौर जी ने, उनके परिवार ने बहुत ही प्रेरणादायी फैसला लिया। ये फैसला था 39 दिन की उम्र वाली बेटी के अंगदान का। साथियों, ऑर्गन डोनेशन के लिए सबसे बड़ा जज्बा यही होता है कि जाते जाते भी किसी का भला हो जाए, किसी का जीवन बच जाए। जो लोग ऑर्गन डोनेशन का इंतजार करते हैं वो जानते हैं कि इंतजार का एक एक पल गुजरना कितना मुश्किल होता है, और ऐसे में जब कोई अंगदान या देहदान करने वाला मिल जाता है तो उसमें ईश्वर का स्वरूप ही नजर आता है। झारखंड की रहने वाली स्नेहलता चौधरी जी भी ऐसी ही थी, जिन्होंने ईश्वर बनकर दूसरों को जिंदगी दी। 63 वर्ष की स्नेहलता चौधरी जी अपना हार्ट, किडनी और लीवर दान करके गई। साथियों, 39 दिन की अबाबत कौर हो या 63 वर्ष की स्नेहलता चौधरी, इनके जैसे दानवीर हमें जीवन का महत्व समझाकर जाते हैं। हमारे देश में आज बड़ी संख्या में ऐसे जरूरतमंद है जो स्वस्थ जीवन की आशा में
किसी ऑर्गन डोनेट करने वाले का इंतजार कर रहे हैं। मुझे संतोष है कि अंगदान को आसान बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश में एक जैसी पॉलिसी पर भी काम हो रहा है। इस दिशा में राज्यों की डोमिसाइल की शर्त को हटाने का निर्णय भी लिया गया है। यानी अब देश के किसी भी राज्य में जाकर मरीज ऑर्गन प्राप्त करने के लिए रजिस्टर करवा पाएगा। सरकार ने ऑर्गन डोनेशन के लिए 65 वर्ष से कम आयु की आयु सीमा को भी खत्म करने का फैसला लिया है। इन प्रयासों के बीच मेरा देशवासियों से आग्रह है कि ऑर्गन डोनर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे आए। आपका एक फैसला कई लोगों की जिंदगी बचा सकता है, जिंदगी बना सकता है। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਮਹਾਦਾਨ ਅੰਗਦਾਨ ਮਹਾਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਅੰਗਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਤਮ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ? ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਤਮ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਦਾਨ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੰਗਦਾਨ ਮਹਾਦਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਥਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੰਗ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਗਦਾਨ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਗਦਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਹਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਗਦਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 70-80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਗਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਈਏ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈੜਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗਨਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੀਵਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਵਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਆਪਣੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਜੀਵਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਲਿਵਰ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਅੰਗਦਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੀਵਤ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਗਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਲਾ ਭਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਦਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੰਗਦਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਗ ਜੇਕਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਗ ਦਾਨ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਰ ਹੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ, ਜੋ ਸੇਧ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲੇਖ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੋੜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਅਭਿਆਸ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਆ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੀਵਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਆ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਵਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ 6 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਗਰ ਆ, ਜਿਗਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 6 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ 8 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਡਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 18, 20, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ, 30 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀਵਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ 5 ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਦਬਾਉਣਾ ਜਾਂ ਜਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਅੰਗ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਦਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਵਕਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਕਤੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਦਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁਲੀਗਸ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਗਦਾਨ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੌਣ ਅੰਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਲਹੂ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਕੀਟਾਣੂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, HIV ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਅੰਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ
ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਾਬਤ ਸਭ ਤੋਂ ਯੰਗਰ ਡੋਨਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਉਸ ਡੋਨਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਇਸ ਅਬਾਬਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਅਬਾਬਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੇਟੀ ਬਣੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਗ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਕੇਵਲ 39 ਦਿਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੀਗਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਗ ਏਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਈ। ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਡਨੀ ਰੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਓਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਦਾਨਵਤਾ ਵੱਲ ਵਧੀਏ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗਲਤ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਸੋਚਣਾ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਗਦਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਦਾਨ ਮਹਾਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਤੇ ਮੈਡਮ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।